క్రితం వీడియోలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి 10వ తరగతి విద్యార్థుల కోసం హిందీ పాఠం వరసతే బాధలకు సంబంధించినటువంటి మొదటి 1, 2, 3 వీడియోల్లో ముఖ్యంగా గత వీడియోలో 2, 3 మరియు 4 మార్కుల యొక్క ప్రశ్నల యొక్క సమాధానాలు ఏ విధంగా రాయాలి, భాషకి బాత్ సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో మనం ఏ విధమైనటువంటి మెలకువలు పాటించాలనే విషయాన్ని నేర్చుకున్నారు. ఈ 4వ వీడియో ద్వారా వరసతే బాధల పాఠంలో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నల యొక్క సమాధానం व्यास रूप प्रश्नలు అంటే निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर कैसे प्रस्तुत करें, इसकी जानकारी अब देने जा रहा हूं। अच्छा, 10वीं कक्षा के छात्रों, आप सभी ध्यान दीजिए। मेरा यह वीडियो आप जरूर लाइक करें, अपने मित्रों को और अध्यापकगण को शेयर करें और साथ ही साथ मेरा भाषा हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, आप बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाले अगली वीडियो का समाचार आपको जल्द ही प्राप्त हो सके। अच्छा, हम इस वीडियो में प्रवेश कर लेंगे। वरसते बादल संबंध में तीसरा कालांश यानी चौथा कालांश के अंतर्गत हम कुछ विषय सीख लेंगे। ये विषय आपको बहुत महत्वपूर्ण है ताकि यह आने वाली पब्लिक 10वीं कक्षा के पब्लिक एग्जामिनेशन में आप अगले से ज्यादा अंक प्राप्त करने में आपको सहायक होगी। अच्छा, चलेंगे वीडियो में। बरसते बादल, यह है चौथा पीरियड। इस पीरियड के अंतर्गत हम कुछ विषय यानी निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर कैसे प्रस्तुत करें, వ్యాస రూప ప్రశ్నలు ఏ విధంగా రాయాలి అని కొన్ని ఉదాహరణలు మీ ముందుకు తీసుకురాబోతున్నాను। देखिए, पहला देखिए, यहाँ पर घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। या देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न गमनिंचंడి। घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, कविता का नाम बरसते बादल, कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत। सावन के महीने में पूरे आसमान में काले बादल छाए रहते हैं। वे चारों ओर फैलते हुए गरजते रहते हैं। उनकी आवाज गंभीर होती है। काले बादलों के बीच में बिजली की चमक और अधिक चमकीली होती है। ठंडी हवा के लगते ही मूसलधार वर्षा होती है। उनकी शोभा निराली और देखने लायक होती है। आसमान में काले बादल छा जाने से दिन में अंधेरा छा जाता है। सारा प्रकृति अंधकारमय एवं भयानक बन जाता है। देखिए, यह ఈ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఏ విధంగా రాయటం జరిగింది। కవిత పేరు, కవి పేరు, సావన అంటే శ్రావణ మాసంలో ఆకాశంలో నల్లని మేఘాలు ముసురుకుంటాయి। ఇవి నలుదిక్కులా వ్యాపిస్తూ ఉరుముతూ ఉంటాయి మరియు వాటి శబ్దంతో గంభీరమైనటువంటి వాతావరణం అయిపోతుంది। నల్లని మేఘాల మధ్యన మెరుపు మెరుస్తూ ఎక్కువ ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది। చల్లని గాలులు రావడంతోనే కొండపోత వర్షం కురుస్తుంది। వాటి యొక్క శోభ చూడదగ్గగా ఉంటుంది। ఆకాశంలో నల్లని మేఘాలు ఆవరించి ఉండడం వల్ల పట్టపగలు చీకటైపోతుంది। మొత్తం ప్రకృతి చీకటిమయమైపోయి భయంకరంగా ఏర్పడుతుంది। ఈ విధంగా ఆ ప్రశ్న యొక్క అర్థం। और बाद का प्रश्न देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखिए। 3 లేదా 4 పంక్తుల్లో ఈ ప్రశ్నల యొక్క ఆన్సర్లు రాయమని అడగడం జరిగింది। प्रश्न देखिए,
वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है कैसे? एक टेक्स्ट बुक प्रश्न है. వర్షం ప్రాణులన్నిటికీ కూడా జీవనాధారం. ఎలా? देखिए, లేదా या सभी प्राणियों के लिए वर्षा की जरूरत है. అన్ని ప్రాణులకి వర్షం అవసరం. స్పష్టం చేయండి, తెలియజేయండి. అది లేకపోతే మరో విధంగా కూడా అడుగుతారు ఇదే ప్రశ్న. వర్షాకే బినా ప్రకృతి నహీ హై. వర్షం లేకుండా ప్రకృతి లేదు. ఏమిటి ఇది, నిజమేనా? యా లేదా వర్షాకే బినా జీవన్ అసంభవ్ హై కైసే? వర్షం లేకుండా జీవితం లేదు, ఎలా? లేదా वर्षा के समय सभी प्राणी पुलकित होते हैं, वर्णन कीजिए. ఇక్కడ చూడండి, ఒకే ప్రశ్న అడిగే విధానంలో తేడా ఉంది. వీటిలన్నిటి యొక్క సమాధానం ఇంచుమించు ఒకే విధమైనటువంటి సమాధానం. వర్షం యొక్క ప్రత్యేకత గురించి తెలియజేయటం. इतने तरह से, इतने प्रकार से प्रश्न होंगे. इन प्रश्नों के उत्तर आप ధ్యాన్ देने हैं. ये పాఠ్యపుస్తకం, ఇది పాఠ్యపుస్తకంలో లేదు, ఈ ప్రశ్న బయట నుంచి ఇచ్చేశారు, మాకు యాడ్స్ కి వస్తుందా అని ఆలోచించకూడదు. ఇవి కాంప్రహెన్సివ్, కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్ एवैल्यूएशन, सतत समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत प्रश्न का स्वरूप ऐसा रहता है. हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ताकि प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखने के लिए सन्नद्ध हो जाना चाहिए. अच्छा, सरे आंसर చూద్దాం. వర్షా ఋతు के प्राकृतिक सौंदर्य पर अपने विचार लिखिए. వర్ష ఋతువు మీద ప్రకృతి సౌందర్యం ఎలా ఉంటుంది, మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి. లేదా वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता बढ़ती है कैसे? వర్ష సమయంలో ప్రకృతి యొక్క సౌందర్యం పెరిగిపోతుంది, ఎలా? उत्तर आंसर చూడండి. वर्षा ऋतु में प्रकृति हरी भरी और बहुत सुंदर होती है. मेंढक टर्राते हैं और मोर नाचते हैं. सोन बालक आर्द सुख से क्रंदन करते आकाश में घूमते हैं. आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है. सावन के मेघ बरसते हैं. वर्षा के कारण तालाब, नदियां, जलाशय आदि पानी से भर जाते हैं. चारों ओर हरियाली छा जाती है. వర్షా సమయంలో ప్రకృతి యొక్క సౌందర్యం, శోభ పెరుగుతుంది. ఎలా పెరుగుతుందంటే ప్రకృతి అంతా కూడా పచ్చదనం నిండిపోతుంది. అప్పటి వరకు ఎండిపోయి నెరలు తీసినటువంటి భూమి నీటితో తడవటం వల్ల విత్తనాలు మొలకెత్తి పచ్చదనం వ్యాపిస్తుంది. అప్పుడు చక్కటగా ఉంటుంది వాతావరణం. కప్పలు బెకబెకమంటాయి, నెమళ్ళు నాట్యం చేస్తాయి. సోను బాలక్ సంతోషకరమైనటువంటి, సుఖకరమైనటువంటి బాధతో ఆకాశంలో విహరిస్తూ ఉంటాయి. ఆకాశంలో ఇంద్రధనుస్సు ఏర్పడుతుంది. శ్రావణ మేఘాలు కురుస్తాయి. వర్షం కారణంగా చెరువులు, చేమలు, నదులు, కాలువలు, జలాశయాలు నిండిపోతాయి. నలుదిక్కుల పచ్చదనం వ్యాపించిపోతుంది. बात का प्रश्न देखिए. తర్వాత ప్రశ్న చూడండి. बरसते बादल कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण है, उसे अपने शब्दों में लिखिए. బరస్తే బాదల్ అనేటువంటి పాఠంలో, కవితా పాఠంలో ప్రకృతి యొక్క అందమైనటువంటి వర్ణన ఉంది. మీ యొక్క పదాల్లో ఆ వర్ణన చేయండి. అపనే శబ్దమే లిఖన అంటే మీ భావంలో, మీ వ్యూలో రాయాలి. అందుకే మీరెవరు కూడా స్టడీ మెటీరియల్లో ఉన్నటువంటి వ్యవహారాన్ని ఒకే విధంగా తీసుకువెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయకండి. కొద్దిగా మార్చి మనం ఫీల్ అవుతూ, అంటే అప్లికేషన్ మెథడ్ లో మనం ఆన్సర్ రాసేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. मुझे श्रावण माह में गिरने वाले बरसात बहुत पसंद है. पहला वाक्य लिख सकते हैं. నాకు శ్రావణ మాసంలో కురిసేటువంటి వర్షాలంటే చాలా ఇష్టం అని మొదలు పెట్టాలి. देखिए उत्तर देखिए. లేదా అదే మరో విధంగా అడుగుతారు. వర్షా ఋతువుకి మే ప్రకృతి और भी सुंदर दिखाई देती है. వర్ష ఋతువులో వాతావరణంలో వర్ష ఋతువు ఇంకా అందంగా కనిపిస్తుంది. దీన్ని వ్యాఖ్యానించండి. లేదా మరో ప్రశ్న.
कवि सुमित्रानंद पंत जी ने वर्षा ऋतु की प्रकृति का वर्णन कैसे किया है? कवि సుమిత్రానంద పంత్ గారు వర్షం యొక్క వర్ణన ఏ విధంగా చేశారు? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. కవి భావంగా మనం రాసేయచ్చు. లేదా బర్సాత్ కి మధుర్ యాదే హీ బర్సతే బాదల్ హై, వర్షంలో ఉన్నటువంటి మధురమైనటువంటి జ్ఞాపకాలే బర్సతే బాదల్ పాఠం, వర్ణించండి. చూసారు కదా, ప్రశ్నల యొక్క టైపు మారుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆ అన్ని ప్రశ్నలకు ఆన్సరు సారాంశమే. అది ఎలా రాయాలో చూస్తున్నటువంటి पाठ का नाम बरसते बादल, कवि का नाम सुमित्रानंद पंत। बरसते बादल कविता में पंत जी ने प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि सावन के महीने में काले बादलों से पानी बरसने लगता है, पानी की बूंदें पेड़ों से छनकर नीचे गिरती हैं, श्रावण मास के बादल झमझम बरसते हैं, पेड़ों से अलग होकर पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं, काले बादलों के बीच में बिजली चमक रही है। बाद में देखिए, काले बादलों की छांव से दिन में अंधकार छा जाता है, मन दिन में ही सपने जगने लगते हैं, मन में दिन में ही सपने जगने लगते हैं। वर्षा के समय सभी प्राणी पुलकित होती हैं, वर्षा के समय सभी प्राणी पुलकित होते हैं। बारिश के समय मौसम में मेंढक टर टर करते हैं, झिंगुरू झनझन बजते हैं, मोर म्याऊ म्याऊ करते हैं, चातक पक्षी पीऊ पीऊ की आवाज करते हैं, सोन बालक आर्द्रता का सुख पाकर क्रंदन करते हैं। धरती पर पानी के बरसने से मिट्टी पुलकित होती है और उसके कण कण से कोमल अंकुर फूटने लगते हैं। पानी की धारा को पकड़कर झूला झूलने का मन करता है। कवि कहते हैं कि सब उन्हें घेर कर सावन के गीत गाएं, सब मिलकर इंद्रधनुष के झूले में झूले। कवि चाहते हैं कि ऐसा मनभावन सावन हमारे जीवन में बार बार आए, धरती को हरा भरा बनाए और खुशियां भरे। చూసారు కదా, ఇన్ని వాక్యాలు మనం అనుకుంటాం సారాంశం 10 లైన్లు రాస్తే సరిపోతుందా అని. ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువగా రాయటానికి ప్రయత్నించేయండి. ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ లో అంటే 10 మార్క్స్ 6 మార్క్స్ 8 మార్క్స్ కి పొందడం కోసం ఇంత మ్యాటర్ రాయటం తప్పనిసరి. 10/10 సాధించే విద్యార్థులు దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, పాయింట్ వైజ్ రాస్తే కూడా లాభం ఉంది, లేదా డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ లో రాస్తే డిస్క్రిప్టివ్ ఉంటుంది. కానీ పాయింట్ వైజ్ రాయటం వల్ల ఎగ్జామినర్ కి అంటే పేపర్ వాల్యూ చేసేటువంటి వాల్యూయర్ కి ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ పడుతుంది, మార్కులు వేయటం చాలా సరళంగా వేయటే అవకాశం ఉంటుంది. नेक्स्ट प्रश्न, और दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर, सुमित्रानंद पंत जी का साहित्यिक परिचय दीजिए. సుమిత్రానంద పంత్ గారి యొక్క కవి పరిచయం రాయాలి. ఇక్కడ సాహిత్య పరిచయం ఇవ్వమన్నారు. ఇది 4 మార్కుల ప్రశ్న ఏపీలో. అదే తెలంగాణలో అయితే 3 మార్క్స్ అండ్ 4 మార్క్స్, 2 మార్క్స్ ఇలా కూడా ఉంది. కవి పరిచయం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. సుమిత్రానంద పంత్ గారి యొక్క కవి పరిచయం రాయమన్నారు. देखिए, ఇవి కూడా పాయింట్ వైజ్ ప్రెజెంట్ చేస్తే మంచి ఎఫెక్టివ్నెస్ ఉంటుంది. దీన్ని చూడండి, बरसते बादल कविता के कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं. उनका जन्म 20 मई सन 1900 में कौसानी गांव में हुआ. वे 7 वर्ष की उम्र में ही स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत किए गए हैं. 7 సంవత్సరాల వయసులోనే ఆయనకి స్కూల్లో కావ్య పాఠం అంటే కవితలు రచించటం వల్ల ఆయనకి పురస్కారం అంటే ప్రైజ్ విన్ అయ్యారు. వే ఛాయావాదికి ప్రముఖ స్తంభ హై. హిందీ యొక్క సాహిత్యంలో ఛాయావాద కవి ధార ఉంది, దాంట్లో ఈయన ముఖ్యమైన స్తంభం. साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी सोवियत रूस
और चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है. ఈయన సాహిత్య లేఖనం కారణంగా సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు, సోవియట్ రష్యన్ అవార్డు అండ్ చిదంబర కావ్యం గురించి ఈయనకి భారతీయ ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి జ్ఞానపీఠ పురస్కారం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈయనకి ప్రముఖ రచనాయే హై. ఈయన యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి రచనలు వీణ, గ్రంథి, పల్లవ్, గుంజన్, యుగాంత్, గ్రామ్య, స్వర్ణ కిరణ్, కళా ఔర్ బుడా చాంద్, చిదంబర ఆది. ఇవి ముఖ్యమైనటువంటి ఈయన రచనలు. ఈ విధంగా కవి పరిచయం ప్రజెంట్ చేస్తే మీకు 4 మార్క్స్ వస్తుంది. అదేవిధంగా చిన్న సజెషన్, సలహా ఏమిటంటే ఎస్ఏ క్వశ్చన్ రాసినప్పుడు కవి యొక్క పరిచయాన్ని ఈ విధంగా ప్రజెంట్ చేసి సారాంశంలోకి వెళ్తే మీకు ఇంకా ఫుల్ మార్క్స్ వేయటంలో ఏమాత్రం డౌట్ ఉండదు. అందుకే మీకు తప్పులు లేకుండా రాయటం, అందంగా రాయటం, మంచి చేతి వ్రాత, ఇవన్నీ కూడా మీకు హిందీలో 10 by 10 రావడానికి ప్రోత్సహిస్తాయి. లాస్ట్ లైన్, ఇన్కా నిధన్ 1972 మే హువా. ఈయన యొక్క మృత్యు 1972లో ఈయన చనిపోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ప్రశ్న, వర్షా ఋతువుకి బారే మే లిఖియే. వర్ష ఋతువు గురించి వ్రాయండి. వర్ష ఋతువు గురించి రాయండి అన్నప్పుడు మనం ఈ విధంగా రాయాలి. వర్ష భారత్ మే ప్రముఖ ఋతువు మే సే వర్షా ఋతువు ఏక్ హై. భారతదేశంలో మాన్సూన్ సీజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వర్ష ఋతువు అంటే భారతదేశం వ్యవసాయ ప్రధానమైన దేశం, కృషి ప్రధాన దేశ है, अतः वर्षा पर निर्भर है. कृषि से भी वर्षा पर निर्भर है. భారతదేశంలో ఆహార పంటలు, జిడిపి రేటు వృద్ధి అన్నీ కూడా వర్షాలు అంటే మాన్సూన్ ఋతుపవనాల ఆధారంగా కురిసేటువంటి వర్షాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. यह हर साल गर्मी के मौसम के बाद जुलाई से शुरू होकर सितंबर तक रहता है. ఈ వర్షాలు అనేవి సాధారణంగా జూన్, జూలై నుంచి ప్రారంభమై సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెల వరకు కూడా ఈ వర్షాకాలం ఉంటుంది. వర్ష ఋతువు బహుత్ సుహావని హోతీ హై. వర్ష ఋతువు చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. చారో తరఫ్ హరియాలి ఛా జాతీ హై. 4 దిక్కులా పచ్చదనం నిండిపోతుంది. చారో ఓర్ కాలే కాలే బాదల్, ఉన్కే బీచ్ చమకతీ బిజ్లీ, रिमझिम रिमझिम कर बरसता पानी, इन सबके कारण प्रकृति अत्यंत मनोरम लगती है. पक्षियों की चहचहाहट, मेंढकों की आवाज, ये सब सुनने बहुत अच्छा लगता है. वातावरण में शीतल हो जाता है. लोग इस मौसम में पेड़ों पर झूले बांधकर गीत गाते हैं. इस मौसम में हमें आकाश में इंद्रधनुष देखने को मिलता है. ఈ విధంగా వర్ష ఋతువు యొక్క వర్ణన మనం చేయవచ్చు. మీ అందరికీ కూడా ఈ యొక్క వీడియో ద్వారా ఈ ప్రశ్నల యొక్క సమాధానాలు ఎలా రాయాలనే వివరణ నచ్చిందని ఆశిస్తూ ఉన్నాను. ఈ యొక్క వీడియోని షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ధన్యవాదాలు. ఈ వీడియో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ధన్యవాదాలు.